کہ آ جاؤ میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں تم اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، اور دور جنگل میں چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے اور جو حق پہ نہیں ہے اسے غرق کر دے۔ عیسائیوں نے کہا نظرنا فی امرنا، ہم اپنے معاملے میں غور کر کے بتائیں گے، ہم تمہیں اس کا جواب کل دیں گے۔ جب عیسائی واپس گئے اور جا کر کے اپنے سب سے بڑے پوپ سے بات کی، سب سے بڑے پوپ سے بات کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ ہم نے آج محمد سے مباہلے کی بات چلی تھی، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو عیسائیوں کے سب سے بڑے پوپ نے کہا تھا، عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا تھا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس قوم نے اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد حق پر ہیں؟ تم نہیں جانتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تم بھی جانتے ہو، پھر بھی تم نے مباہلہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں، اگر تم نے محمد سے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیونکہ مباہلے کا چیلنج کر دیا تھا، اب دوسرے دن آنا تھا، تو میرے آقا نے حضرت حسین کو لیا اور گود میں لیا میرے آقا نے امام حسین کو۔ آپ توجہ میری طرف دے کہ حسین کو گود میں لیا اور امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ٹھیک میرے آقا کے پیچھے حضرت فاطمہ تھی اور حضرت فاطمہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا تھے۔ اب یہ 5 تن جا رہے ہیں، توحید خدا بندی کی دلیل بن کے جا رہے ہیں، اس نظام اسلام سمجھانے جا رہے ہیں، قرآن کے احکام کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عیسائی دوسری جانب پہاڑی کے تھے، میرے آقا جب ان کے سامنے پہنچے تو میرے آقا کی گود میں امام حسین ہیں اور ساتھ میں امام حسن چل رہے ہیں۔ حضرات اب مجھے بتائیے، یہ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے حسین کو گود میں اٹھا لیا ہے، میرے آقا دعوت میں جا رہے ہیں یا دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، میرے آقا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے آقا نے حسین کو سامنے رکھا ہے، آقا حسین کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے حسین کو سامنے کیوں رکھا؟ تو اس لیے رکھا ہے کہ میرے آقا امام حسین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین، دیکھ لے تو بھی دشمنوں کے سامنے ہوگا، آج تو بچپن میں میرے ساتھ میں ہے، ایک دن تو دشمنوں کے سامنے ہوگا، میرے بیٹے تو پریشان مت ہونا، تیرا نانا تجھے آج بھی سنبھالے ہوئے ہے، کربلا کے میدان میں بھی تجھے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک بے شک، کیونکہ جب بچے کو گود میں لیا جاتا ہے تو جو گود میں لیتا ہے وہ بچے کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ میرے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا اور آقا سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں بیٹے حسین، تیرا نانا تجھے آج بھی سنبھالے ہوئے ہے اور کربلا میں بھی تیرا نانا تجھے سنبھالے ہوئے ہوگا۔ اور ادھر 2 شہادتیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری ہوتی ہے اور ایک شہادت جہری ہوتی ہے۔ ایک شہادت وہ ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ایک شہادت وہ ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے۔ ایک نواسے کو شہادت سری کا شرف ملا ہے اور ایک نواسے کو شہادت جہری کا شرف ملا ہے۔ میرے نبی نے حسین کو سامنے رکھ کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جو نواسا میری گود میں ہے اس کی شہادت چھپ جائے گی، اور جو نواسا میرے برابر میں کھڑا ہے اس کی شہادت چھپ جائے گی۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نواسوں کو ان کا نانا آج بھی سنبھالے ہوئے ہے اور اس وقت بھی ان کا نانا ان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، امام حسین، نعرے رسالت۔ بے شک حضرات، اب
एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे आका है, मेरे आका के ठीक पीछे हजरत फातिमा है, उनके पीछे मौला अली शेर खुदा है। हजरात, होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता और बीबी पीछे होती, लेकिन यहाँ का मामला ही कुछ अलग है। बीच में हजरत फातिमा है और पीछे मौला अली शेर खुदा है। तो सुनो कैसा पर्दे का लिहाज किया गया है। आज वो मेरी माँ और बहनें सोचे कि जो बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती है, जो बेपर्दा बाजारों में घूमती नजर आती है, वो हजरत फातिमा की सीरत से इबरत हासिल करें कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका के ठीक पीछे है। जहां आका का कदम पड़ता है ठीक उसी पर हजरत फातिमा का कदम पड़ता है, और जहां हजरत फातिमा का कदम पड़ता है उसके ठीक ऊपर मौला अली शेर खुदा का कदम पड़ता है। अरे जिसके कदम को आसमान का सूरज न देख पाए, अब बताओ मुझे, मेरा ईमान पुकार के कहता है, जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए मुजाहद पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे आका हजरत फातिमा को बीच में रख करके ये पैगाम दे रहे हैं, जैसे फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में मुबाहले के लिए जा रही है, कयामत के दिन फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में बैठ करके जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं। हजरात, तो ईसाइयों ने कहा, ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इनके नाना ने बद्दुआ कर दी और इन्होंने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी, कयामत तक के लिए नसरानियत खत्म हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो लोग उस दिन मुझसे मुबाहिला कर लेते तो 1 साल नहीं गुजरता, वो नसरानियत तो खत्म हो ही जाती, वो जो परिंदे इर्द गिर्द थे वो सब के सब खत्म हो जाते। तो सोचे, आज वो लोग जो ये कहते हैं कि हुसैन करबला में मजबूर थे, अगर हुसैन पावरफुल होते तो बच्चे निगाहों के सामने कटते रहे, हुसैन ने क्यों नहीं बचाए? हुसैन के बच्चे निगाहों के सामने कुर्बान होते रहे, हुसैन ने क्यों नहीं बचाया? सोचो, ईसाई कह रहा है कि अगर इनके नाना ने बद्दुआ कर दी और इन्होंने सिर्फ आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी। और ईसाइयों के सबसे बड़े पोप ने कहा था, सबसे बड़े आलिम ने कहा था कि लोगों में ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि इस पहाड़ को अल्लाह हटा दे तो अल्लाह ताला इनकी जुबानों को रद्द नहीं फरमाएगा, पहाड़ को हटा देगा। वो ऐसे चेहरे थे। अब मुझे बताओ, गैर इकरार करे जिस बात का कि ये दुआ कर दे तो अल्लाह पहाड़ हटा दे, तो करबला में मेरा हुसैन दुआ कर देता तो मुझे बताओ यजीदियत खत्म होती कि नहीं होती? हुसैन की शहादत क़ज़ाए मुबरम हो चुकी थी, हुसैन की शहादत क़ज़ाए मुबरम हो चुकी थी, ये फैसला हो चुका था और हुसैन अपने रब की रजा में राजी थे, हुसैन अपने रब की रजा में राजी थे। ना मैं आपसे पूछता हूं, हुसैन किसके बेटे हैं? हुसैन उसके बेटे हैं जिसे शेर खुदा कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे मौलाए कायनात कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे हैदरे कर्रार कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे अबुल अइम्मत ताहिरीन कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे कसीम नारो जिनान कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसको तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है। हज़रात, वो मौला अली शेर खुदा के जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे, आप जो जंग सिफ़ीन के मौके पे आपके लश्करियों ने ये शिकायत की थी कि हुजूर हमें प्यास लग रही है। आपके लश्करियों ने एक राहिब से पूछा गिरजा घर में जाकर के, उसने कहा यहां से 6 मील के फासले पे पानी है। कितने? 6 मील के फासले पर। तो मौला अली शेर खुदा की फौज में से कुछ लोगों ने कहा हुजूर हमारी हिम्मतें जब तक बाकी हैं हम पानी लेकर के आते हैं, आप इजाजत दें, 6 मील दूर नहीं है, हम अभी पानी लेकर
کر کے آتے ہیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا نہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تھوڑا زمین میں چلے. چلنے کے بعد میں آپ نے کہا اس زمین کو کھودو. جب زمین کو تھوڑا سا کھودا گیا تو وہاں پر ایک چٹان نظر آئی, پتھر کی بڑی بھاری چٹان تھی. مولا علی نے فرمایا اس چٹان کو ہٹاؤ. جب چٹان کو ہٹانے کے لیے آپ کے ساتھیوں نے جب کوشش کی, پوری طاقت لگا دی, لیکن چٹان نہیں ہٹا پائے, تو مولا علی شیر خدا نے اپنی آستین کو اوپر چڑھایا. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اپنی اللہ. آستین کو اوپر چڑھایا اور چڑھا کر کے مولا علی شیر خدا نے اپنی چند انگلیوں کا کنارہ اس پتھر کے نیچے لگایا. تاریخ بتاتی ہے چٹان کو اٹھا کے مولا علی شیر خدا نے دور پھینک دیا, اور جیسے ہی چٹان کو پھینکا ہے اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پانی کا چشمہ اس کے نیچے جاری تھا. حضرات آپ کے لشکریوں نے پانی پیا, آپ کے ساتھیوں نے پانی پیا, تمام صحابہ نے پانی پیا. تمام صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ پورے سفر میں نہ اتنا ٹھنڈا پانی ہمیں ملا تھا, نہ اتنا میٹھا پانی ہمیں ملا تھا, اور نہ اتنا صاف و شفاف پانی ہم کو ملا تھا. بے شک بے شک سبحان اللہ. عیسائی دیکھ رہا تھا, وہ راہب جس نے کہا تھا 6 میل کے فاصلے پہ پانی ہے, واپس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کیا آپ نبی ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں. تو کہا کیا داماد نبی ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں میں داماد نبی ہوں, بتاؤ. بے شک. تو اس نے کہا کہ میں پہلے کتابیں پڑھ چکا ہوں, میں نے ان کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پر ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کو داماد پیغمبر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چٹان کو ہٹائیں گے تب وہ چشمہ جاری ہوگا. اب آپ کلمہ پڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے. یہ مولا علی شیر خدا ہے. حضرات انہی کا تو بیٹا ہے کربلا کے میدان میں, انہی کا تو شہزادہ ہے کربلا کے میدان میں. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, آپ جب باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے, جب باپ متقی ہوتا ہے تو اولاد بھی متقی ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے حسین کیسے بنے ہیں, حسن کیسے بنے ہیں, امام محسن کیسے بنے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں, میرا امام کہتا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل, خمیر کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہو جب آٹا گوندا جاتا ہے تو اس کا خمیر بنتا ہے, اس سے روٹی تیار ہوتی ہے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. حضرت فاطمہ کا جو خمیر ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے مبارک خون سے ہے. اب آپ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین پڑھو, تب آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ میرے آقا نے ایک بار سنگی لگوائی. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک تھا وہ خون مبارک کو میرے آقا نے ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اسے ایسی جگہ محفوظ جگہ پہ ڈال آؤ. وہ صحابی مبارک خون مبارک لے کر کے گئے اور باہر جا کر کے وہ سارے کا سارا خون مبارک پی گئے. حضرات پینا تھا خون مبارک کا. جب واپس آئے تو نبی نے فرمایا میرے صحابی کیا خون کو محفوظ جگہ پہ رکھ کھائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی محفوظ جگہ پہ رکھ کے آیا ہوں کہ کسی کا قدم بھی نہیں پڑے گا, کسی کا بھی قدم نہیں پڑے گا. نبی نے ارشاد فرمایا تم نے میرا خون پی لیا ہے کیا؟ بولے یا رسول اللہ ہاں میں خون کو پی گیا ہوں. تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر میرے خون کا ایک قطرہ ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی تم نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا. سبحان اللہ. سوچیں تھوڑا سا خون صحابی پی لیں تو آقا ارشاد فرمائے کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا. ادھر تو حضرت فاطمہ کا جو وجود بنا ہے وہ خون خیر الرسل سے بنا ہے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حضرات تو جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے. یہ تو آج ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم چاہیں کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں ہماری اولاد نیک بن جائے گی, ہم چاہیں کتنا بھی کھینی اور گٹکا کھائیں میری اولاد گٹکے کو ہاتھ
ہاتھ نہیں لگائے گی. ہم چاہے کتنی بھی گناہ کے کام کریں, میری اولاد ہمیشہ نیک کام کرتی رہے گی. یاد رکھو, گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے, جو کے درخت پہ جو آتا ہے, املی کے پیڑ پہ املی آتی ہے, آم کے پیڑ پر آم آتا ہے, سیب کے درخت پر سیب آتا ہے, انگور کے درخت پہ انگور آتا ہے. جو فصل بوگے وہی کاٹو گے. حضرات, یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے. ہم چاہے کتنے بھی گناہ کے کام کریں, لیکن ہماری اولاد نیک ہو جائے گی, ہماری اولاد پرہیزگار ہو جائے گی. آپ نے تاریخ اٹھا کر کے نہیں دیکھا؟ ارے جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. ارے باپ جب مولا علی شیر خدا ہوتا ہے اور ماں پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے والی فاطمہ ہوتی ہے, تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن امام حسین, شان امام حسین, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. سبحان. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور میرے آقا امام حسین کی شان آپ ذرا دیکھتے ہوئے چلیں. کون امام حسین ہے؟ حسین کے نام ہی بتا رہا ہے کہ کون حسین ہے. حسین کے نام میں 4 حرف ہیں, ہا سین یا نون, اور چاروں حرف ہمیں الگ الگ پیغام دے رہے ہیں. ہاں نے کہا حق والا حسین, سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین, یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین, نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں, اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس, کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہی بلند و بالا ہے. میرے آقا دعا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے سن ہجری 60 سے پناہ مانگتا ہوں اور نوجوان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. اب آقا حسین کی شان دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے, اے اللہ تو مجھے سن ہجری 60 سے پہلے ہی اٹھا لینا. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ سن ہجری 60 سے پہلے ہی دنیا ظاہری سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ سن ہجری 60 ہے کیا؟ یہ سن ہجری 60 وہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, ساری امت کے ماموں ہیں. حضرات گرامی جب ان کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا. اس نے سب سے زیادہ دباؤ امام حسین پہ ڈالا تھا کہ حسین سے میری بیعت لو, اگر حسین میری بیعت قبول نہ کرے تو حسین سے سختی کے ساتھ میری بیعت لی جائے. میرے آقا امام حسین سے جب سختی کی گئی تب میرے حسین نے سوچا کہ اب مدینے میں رہنا بہتر نہیں ہے, اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے. میرے امام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرات مدینہ شریف جیسی سرزمین کو چھوڑنے کا ارادہ کیا میرے امام نے. حضرات مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضرات وہ مدینے کی سرزمین ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے. علامہ حسن نے کہا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. حضرات وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پہ شفا ہے. حضرات ایسی عظمت والی سرزمین, ایسی برکت والی سرزمین, ایسی رفعت والی سرزمین جہاں پر آدمی ایک بار جائے اس کا واپس آنے کا من نہ کرے. جس سرزمین پر 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں. علماء فرماتے جو ایک بار آ جاتا ہے اس کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. میرا امام کہتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار بار, آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے. حضرات مدینے کی سرزمین بڑی عظمت والی سرزمین ہے. آپ ان علماء کرام سے پوچھیں, علامہ راحت علی سے پوچھیں, مولانا لیاقت سے پوچھیں, حافظ یعقوب سے پوچھیں, نقیب اہل سنت سے پوچھیں, یا آپ کے یہاں پر جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ مدینے کی سرزمین
कैसी सरजमीन है। जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे घर वालों की भी याद आती है। और जैसे ही हाजी मदीने शरीफ में पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है, नबी के इश्क में ऐसा खो जाता है कि वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है। नबी की मोहब्बत सच्ची उसके दिल में है तो जब नबी के रोजे पे पहुंचता है, सुनहरी जालियों का दीदार करता है, सुनहरी जालियां पकड़ करके नबी पे सलातो सलाम पढ़ता है। सुबह को भी सलाम पढ़ता है, दोपहर को भी सलाम पढ़ता है, शाम को भी सलाम पढ़ता है। 8 दिन मदीने में रहता है और ये दिन कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। जब 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला गाड़ी से जो हाजी आए थे, अब उन्हें वापस मक्के के लिए रवाना होना है। जब ये हाजी के कानों में आवाज पहुंचती है तो हाजी आंखों से आंसू जारी करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है। नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ के रब की बारगाह में यही दुआ करता है, मेरे मौला मैंने पूरी जिंदगी इश्तिहार में आने के लिए दुआ करता रहा, पूरी जिंदगी तड़पता रहा कि मौला अपने महबूब के रोजे पे भेज दे। आज मैं तेरे महबूब के रोजे पे आ गया, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ए मेरे मौला एक बार तू मुझे अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, अगर मुझे दौलत दे, अगर मुझे जिंदगी दे तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज देना। हाजी ये दुआ करके वहां से वापस होता है और अलविदाई सलाम करता है नबी को और अपना सामान सफर तैयार करता है। सामान सफर तैयार करने के बाद में हाजी जब अपनी सवारी में बैठता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और सवारी के अंदर बैठता है हाजी। मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनारों की तरफ देखता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अल्लाह अकबर। शायर कहता है अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, ये वो हाजी है जिसकी जमीन मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार किया है, तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू जारी है, नबी का रोजा छूट रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब नबी का रोजा छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाए, तो वो हुसैन जिसने 55 मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, हुसैन से मदीना छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को, नबी का सब्ज गुंबद छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर तशरीफ लाने वाले थे तो अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने गए। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी
पुश्त पे बिठाते रहे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाते रहे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है कि जो मस्जिद नबवी में गिरा था तो आपने खुतबा छोड़ के उठाया था। मेरे आका अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया है हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। नबी फरमा रहे ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। मुझे बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। अरे फूल मैना नेवर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल मटेरा की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बहराइच की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलग्राम की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। और फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा उस फूल को रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान हुसैन, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आपने जन्नती फूल कहा है। अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका के रोजे से इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाए। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए तुम रात रात भर कुरान की लोरियां देकर के सुलाया करती थी। ए मेरी अम्मी अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आया। भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, जिसे तुमने कभी अपने से जुदा नहीं किया। अब आपका भाई आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाता है। मेरे इमाम ने सामान सफर तैयार किया है, छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, बहन जैनब तुम भी आ जाओ, बेटी सकीना तुम भी आ जाओ। हजरात मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा शहरबानो तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ। मेरा हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के मदीने की सरजमीन से बाहर निकलने वाला है। हजरत सुगरा ने देखा कि बाबा सबको कह रहे हैं, बाबा मुझसे नहीं कह रहे हैं कि बेटी तू भी साथ में चल। हजरत सुगरा ने कहा बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे आका इमाम ने कहा बेटी तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। ए मेरी बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बड़ी दिक्कतों का सफर है बेटी, बड़ी मशक्कतों का सफर है बेटी, तू कदम से कदम मिला के हमारे साथ नहीं चल पाएगी बेटी, तू मदीने में रह। हजरत सुगरा ने चंद कदम चल के दिखाया बाबा मैं चल सकती हूँ, आप मुझे लेकर के चले। बाबा मैं असगर को नहीं देखती मुझे चैन नहीं मिलता, बाबा मैं अपने भाई अली अकबर को नहीं देखती मुझे चैन नहीं मिलता, बाबा मुझे आप यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सुगरा को सब्र और रजा की तलकीन की। मेरा इमाम अपना छोटा सा काफिला लेके निकलने वाला था। हजरत सुगरा ने कहा एक बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है ये तो एक बहन ही जान सकती है या एक भाई ही जान सकता है। बहन ने कहा कि मेरे बाबा मुझे मेरा एक भाई असगर दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। बहन को मोहब्बत देखे अली असगर से कितनी है। अली असगर को गोद में लिया प्यार करने लगी। अल्लाह अकबर। ये कैसी मोहब्बत थी कि एक बार अपने भाई अली अकबर को जी भर के
देख लूं। हजरत सुगरा को सब्र की तलकीन करके मेरा इमाम अब छोटा सा काफिला लेकर के निकल रहा है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में मिला है कि इमाम हुसैन की ये बेटी हजरत सुगरा जो है, इनका निकाह इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ हो चुका था और वो तिजारत के लिए बाहर गए हुए थे। शौहर की इजाजत रही, इसलिए भी मेरा इमाम उनको साथ में लेकर के नहीं आया। अल्लाह अकबर। जरा देखे तो सही, जब मेरा इमाम मदीने से बाहर निकलता है तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ। बहन ज़ैनब ने कहा भाई आप क्या देख रहे हैं? तब मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे मुफ्ती आजम ने कहा था, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बता मदीने से। हाँ हाँ वही मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे पीर मुर्शिद ताज शरिया ने कहा था, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बाग़े जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। हाँ हाँ वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे क़ज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जहां सिद्दीक ने सदाकत पाई, तो मदीना जहां